گودار و شپینرن رادیو آریباز اف ام هردری دنباش نهادم جمیر یکب دما قامشتو حویری از علی عمر باز گرک نو جنو چه انجوار پیشکش بگم به دست بگی ده فرمو گرنتری سرچا دو سال سر شهید بونا هر دو لشکرین روج ابراهیم حمزه فرح و حبیب محمد سعید ایرو درباز من دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا د گوتارک خود را گاند گو کنکوژیا سویدای رودا نش خوره هاتیا انجامدان لبل پلانک زندی بوش آلی رژیم سوریه و نخوشیا کلبونا که زمان دناف دربرین عفنی ده لکامپین در دور حلب کو پیده ناو لیکریا دورن شهبای بلابونه چکدارین پارتیا پیده اندام کی سرکرداتیا شاخی قامشلویا پارتیا البعث ایرو گرد نتوانیه گرتی را گاند که زیادتر جه 130 کسی ده شرل باشوری روجاوای سوری ده داویا هفته بوری ده جانا خوش دزدانه دم باش دو سال سر شهید بونا دو لشکرین روج بناو ابراهیم حمزه فرح و حبیب محمد سعید ین خلکن باجار قامشلو ایرو درباس بن گو هر دو شهیدن پیشمرگین روجاوای کردستانی ده شهر دوباره وگراندنا ده گندن هرما کردستانی لبراین خازر مخمور گویر دیجی تروریستین داعشی ده شهید بوبون. دو سال سر شهید بونا دو لشکرین روج بناو ابراهیم حمزه فرح و حبیب محمد سعید ین خلکن باجار قامشلو ایرو درباس بن گو هر دو شهیدن پیشمرگین روجاوای کردستانی ده شهر دوباره وگراندنا ده گندن هرما کردستانی لبراین خازر مخمور گویر دیجی تروریستین داعش ده بریا دو سالان دماکو داعشی روکیتک هاون آویت ناوان شهید بون پیشمرگی کی دنجی بناو مسعود جانگیر نیزیکی ده حوالین دنجی جه حوالین وان ده همان روژه ده بریندار بون پروسه دوباره وگراندنا ده گندن هرما کردستانی لبراین خازر مخمور گویر دیجی تروریستین داعشی بسر پرشتیا سروک مسعود بارزانی بفرمی او پروسا بریو چوبو کو پیشمرگین کردستانی و بشداریا لشکرین روش سرکفتند انجام ده به دست آنین. پیشمرگی شهید ابراهیم حمزه فرحو ده 14 ماه هشتان سال 2016 لگورستان شاخکه یا شهیدان لپارزگاه دهوکی مبشداریا که برفره جهوال و فرماندین لشکرین روش اندام و سرکردین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بخاک هات سپارتن. هروها پیشمرگی شهید حبیب قدری محمد سعید روژا 15 ماه هشتان یا همان سالی لگورستان قامشلو بخاک هات سپارتن پشتی کو چکدارین پیده ریل بر ولاتین روجاوای کردستان به تایبت سرکردو آلیگرین انجمن اجتماعی کردی بو پیشوازیات ترم شهید حبیب گرتن چک به سروان دا آویتن هجمارک سرکردو چالکوان دوی روژه دا رواندن و گلک آسانگی دو مراسیمین پیشوازی و شرطنا حبیب دکرن جه دسپیکا کو ترم گهشتا خانه سره تا کو داویه دا بخاک هات سپارتن. به شهید بونا هر دو پیشمرگین روج ابراهیم حمزه فرح و حبیب محمد سعید ابراهیم هجمارا پکروانین لشکر روج گهشت بو 38 شهیدان و پشتی وانجی زنجیرا پکروانان برداوما و هنجی به مردی گیان خواه دکن قربانی بو کردو کردستانی. علی عمر ریباس لهولی ری ولاتیه کی دنج ولاتین روجاوای کردستان راستی بویره که هاتونو چونه هاتو ده انجام ده جان خواج دستا ولاتیه روجاوای کردستان بناوی علی حسین احمد لسر یا کلاکان لدورا بحر که یا سر به هولی ری دو لسر ماتورسکلیت کی راستی بویره که هاتونو چونه هات ده انجام ده جان خواج دستا حسین علی احمد یه 31 سالی جگوند قاسمیه یه سر به باجار کوبانه ویا و لهولی ری کار سرامیکو مرمران دکر. دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا د گوتارک خود راگهاند کو کنکوژیا کو د 25 مهابوری ده جالی رخصنا داعش تروریست و لسر خلک سویدای هاتبو کو انجام ده بهتری 300 کس شهید بون و به صدان بریندار کتن نشخوره هات انجام دان لبله پلانک زندی بو جالی رژیم سوریه و اندام پولیتبیوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوتارک لسر روپلا خویا فرمی لجیر ناو دوباره خواندن و شروع کردن کمکوژیا سویدای بلاف کر. د گوتارا دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیتبیوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دهاتیه کمکوژیا کدو 25 ماه بوری جالی رخصنا داعش یا تروری لسر خلک سویدای هاتبو انجام دان و ده انجام دا بیتر ج 300 شهید جبرائن درزی و بصدان بریندار کتن نش خسر هاته انجام دان لبله پلانک زندی بو جالی رژیما سوریه و
ku beriya pêkanîna komkujiyê hin plan hatin kirin wek belgeyek bû ku xemsarî yan şêweyek ji hemahengiyê ji aliyê rejîmê ve derbarê wê komkujiyê de hebû. Wek hin hûrguliyên girêdayê bikişandina çekan ji xelkê deverê û hin belgeyên din. Dr. Abdulhekîm Beşar dirêjayî bi gotara xwe de tîne û dibêje tevî derbasbûna bêtir ji 2 hefteyan ser komkujiyê re û belavbûna hejmarek ji hûrgulî û bidihan gotar û şûrûvekirin lê taniha lêkolîn derbarê wê yekê de pêwîst e. Da ku çawaniya pêkhatina komkujiyê ji hemû aliyan ve were eşkerekirin ku pêçî û tiliyên tûmetê berê xwe didin rejîma Esed. Beşar herwiha dibêje eger heye hejmarek pirsyar bikin ku sûda rejîmê ji vê yekê çi ye û bi taybet piraniya deveran ji destê opozisyonê derxist û destê xwe danî ser piraniya Sûriyê. Gelo ji bo çi ew komkujî li wê devera aştiyane hate pêkanîn. Dr. Abdulhekîm Beşar dibîne ku du arma ji pêkanîna wê komkujiyê hene. Yekem, dubara vegerandina xelkê wê deverê ji bo hembêza rejîmê û xistina ciwanên deverê ji bo şerê dijî gelê Sûriyê ku ji destpêka şoreşa Sûriyê xelkê wê deverê razî nebûn xwe bikin di xizmeta rejîmê de û di cîbicîkirina ewlehiyê de di wê derê de bi ser ketin. Duyem, gihandina namayekê ji bo civaka navdewletî ku hîn terorîst li Sûriyê heye û nûçeya û ragihandina civaka navdewletî ku şerê terorê bi dawî hatiye dûre ji rastiyê. Da ku xwe biçespîne ku eger hezir bikin bedîlekî li şûna rejîmê deynin bi tenê terorîstên wek Daişê hene û hîn metirsiya rexistinên terorî li ser Sûriyê heye. Abdulhekîm Beşar di gotara xwe de herwiha dida zanîn ku bi van sînaryoyan rejîma Esed ji civaka navdewletî re tekez kir ku ew ji rexistinên terorî li ser desaladariya Sûriyê baştir e. Lê divê civaka navdewletî zanibe ku bi mayîna rejîmê mayîn û hebûna rexistinên terorî ye. Ji ber ku rejîm beşdar bû di afirandin û vehewandina terorê de û ew yek ji berpirsên Amerîkî yên rêveberiya berê wek John Kerry de hate eşkerekirin. Di dawiya gotara xwe de Dr. Abdulhekîm Beşar endamê polîtbûriya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di daxuya kirin ku dem hatiye ku civaka navdewletî bizanibe bi hebûna rejîmê teror ji Sûriyê nayê ji nav birin ji ber ku bi hev re dijîn û wê bi hev re bimirin û her hewlek ji bo navbirina terorê bi hebûna rejîmê bi ser nakeve ji ber ku karîn û şiyanên rejîmê hene ku hîn rêxistinên din yên terorî biafrîne. Da ku herdem gefan bide civaka navdewletî û parastinê ser desaladariya xwe ya ser komkujiyan de rabûye bike. Çekdarên Partiya PD endamekî serkirdeyetiya Şaxê Qamişloyê Partiya Elbas girt. Ji dernexa cihî ji bajarê Qamişlo jê alîgirên rejîmê û çalakvaran li ser malperên civakî belav kirin ku çekdarên Partiya PD endamê serkirdeyetiya Şaxê Qamişloyê Partiya Elbas parêzer Ehmed Elbehrî lê gereka Sebbaq ya rêbenda Bakurî bajarê Hesekê girt lê tenha tu alî ji wan daxuyanî derbarê wê yekê dernexistiye. Di çerçoveya beşdariyê di bulteneka Arkeya Duh de çalakvan û şirovkarê siyasî yê Kurd Ehmedê Musê got ku egera şerekî rastaqîn û bilez niha li ser Idlibê dûr e di bahweriyên wî de û beşdariya çekdarên PD li gel çekdarên rejimê di wî şerî de beramberî 35,000 çekdaran ku piraniya wan İslamî ne dikeve xizmeta Tirkiyê de berî her aliyekî din ji ber ku îro Tirkiye jî dixwaze ji wan çekdaran xilas bibe niyaza wê ew e ku ew devera Sûrî bikeve jêr kontrola wê de. Tiştê heye ez tê didixwînim heger Idlib jî safî bibe ji terorîstarê wê safî bikin ji rihê Erdogan re wê ne ji rihê rejîmê re bê paqijkirin û rêşkirin inê devera wesat û sinî zikê Sûriya ê Sunne wê nüfuzê Erdogan bi û dibin destî de bi eştegalî jêr navê. Yani ez ne bawerim ku şerê Idlib jî çê bibe wê dibin rejîmê keve tê keve bin destê rejîmê de Idlib û ew ji ber ku Sunnî ne ji ber ku 35,000 ne bi rehetî dikarim muwaceha wa bike ev şter dibêje şerê Idlib heger hevî jî wê dûr be wê ne anha be lê heger şerek jî hebe wê bi peyedê hereyî ji pêvî rejîmê ji xwe peyedê jî xwe nerakirî gotî ez ê herim Idlibê ew ê ji Erdogan re rêşkin yani wek çilok gelek deber ji Erdogan re rêşkiriye peyedê wê dê jî ji Erdogan re rêşkir ama 35,000 leşker ev opozisyonê
وشكيبن ودوي بقش جوا خلاص من هجر تخوازن جوا 35,000 خلاص من أب إسلامية متشدد أو جو بحثك دنه وترك بري خلقي قش جوا خلاص من أو ترك جي تخوازن جوا خلاص من بلكي شركي دو دريش كد نقابة واو ريجيم نقابة واو قياديد كي جوا بيكشتن ج برجواندية تركيا ري أب دباوريا مده چالکوانên Efrînê li ser torên civakî belav kirin ku nexweşiyên giran di nava kampên derbiderên Efrînê de belav bûne û tu alîkariyên guncaw ji wan re nayne pêşkêşkirin. Hûrgiliyên bêhtir di vê raportê de. Di vê dema dawiyê de û ji ber neguhdana tenduristî û tunebûna navendên guncaw li wan kampan de nexweşî di nava derbideran de belav bûye. Li gor çalakvanên Efrînê li ser tora civakî belavkirine ku nexweşiya kulbûna kezeban di nava derbiderên Efrînê de li kampên derdora Helebê ku nav lêkirine deverên Şehbayê de belav bûye û tekezî li ser tomarkirina 56 rewşan kirine. Di nava 56 kesan de 27 zarokin û 7 jî jinin. Bêk û guhdana tenduristî ya guncaw ji wan re were pêşkêş kirin. Di serê heyva tabaxê de rêxistina lêborîna navdewletî raporta xwe ya yekem derbarê Efrînê û binpêkirinên derheqê Efrîniyan de belav kir ku di nav raportê de û piştî eşkerekirina binpêkirinên Tirkiye û grûpên çekdar behsa binpêkirinên rejîma Esed û PYD li nava kampan de kirin û got welatiyên Efrînê yên ji ber şer reviyan e û niha li kampên li deverên Helebê dijîn ku hijmara wan 140,000 kes e. Tu alîkarî û xizmetguzarî ji wan re nayên pêşkêş kirin. Nexasim guhdana tenduristî û rê ji nexweşan re nayê vekirin da ku berê xwe bidin Helebê. û her wiha çekdarên ser bi rejîmê ve nahêlin derbiderên Efrînê ji deverên gundên Helebê derkevin û berê xwe bidin bajar nedin ku hijmarek ji wan naçar dibin pereyên zêde bidin da ku bi qajaxî derbasî Helebê bibin û çareseriya xwe ya tenduristî bibînin. Rêxistina lêborîna navdewletî her wiha serbar kiribû ku çekdarên yepekê bi mebest rê li pêşiya xelkê Efrînê digirin da ku venegerin mal û warên xwe ku tevî wê yekê bi sedan di rêyên çiyayî re xwe gihandine Efrînê. Rêxistinê her wiha dabû diyar kirin ku bi tenê nexweşxaneyek û du nûrîngeh li devera ku bi Şehbayê tên naskirin heye û tu pûspênên pisîşkî di wan deran de tune ne. Li kampa qoştepeya ya penaberên Rojavayê Kurdistanê xoleka topapiyan ku bi navê Rehmetiyê Fewaz yekû beriya 2 salan li gel kufletê xwe di encama şewata konê xwe de jiyana xweş dest dabû hate binavkirin û ew xol ji 32 tîman pêk dihat bi dawî hat. Dirika beriya her 32 tîman de her du tîmên Şehîd Ferhad û Mîran di maça dawî de beramberî hevleyistin û piştî ku dema sereke ya leyistikê di encama hevdîtina wan bi 3 golên beramberî hev bi dawî hat diriya topên sizayan re tîma Mîran serkeftin bi dest anî û wek qehremaniyê vê xolê hate xelat kirin. Xelatên vê xolê bi beşdariyeka berfireh ji camawarên topapê li kampê ji aliyê du endamên Encumena Herêmî ya pedekesê û birayekî şehîdên leşkerê roj û asayîşên kampê û du werzişvanên ku xol birêk xistibûn birê veçû. بنابي تيما ميران ام سباسيات جمعيه فرق اي مشاركه في دولتين وطبعا ام كيف فاشل انه ام فريق يكم انه ام سيرفي دوليه ام دركبن وام سباسيا لجنات كانوا ادارات كانوا يمرا بردار بالفيدري وسباسيا وكان اعلاميه ما وسباسيا جمعي جمهور يرقم يك الفي تيميدا في دوليدا بردار بين مستواوي قال باشي بس فريقي ما مستواوي باشتوري فريقي ما تلايس فريقي ما ليفا قلت الاتحاد ليس محاربين جابي محاربين الميران يعني جاميرا ساعتها واقش ام هذا الفريق له من عمد الكابتن وسباسيا جمعي فريقي فتن ساعتها حميا خوش Di raportekê de netewên yekgirtî ragihand ku tevlîk û rêxistina Daişa terorîst têk çûye lê hîn jî nêzîkî 20,000 ta 30,000 çekdarên Daişê li Sûriye û Iraqê mane. Her wiha di raporta netewên yekgirtî de hatiye ku rêxistina Daişê ya terorîst hîn jî dikare êrîşan di nava Sûriyê de bike û êdî
تو دەڤەرێن ژێر کۆنترۆلا wê li Iraqê nemane lê hîn jî diriya şanên xwe êrazayî re ku li sehraya Iraqê û hin deverên din dimînin çalak dibe. Rêxistina lêborîna navdewletî ya mafê mirovan projeyeke elektrônîk bo danehava imzayan bo eşkerekirina çarenivîsa bêhtir ji 75,000 revandî û binçavkiriyan li Sûriyê belav kir. Rêxistina lêborîna navdewletî Amnesty projeya dosyeyeke elektrônîk bo danehava imzayan bo eşkerekirina bêhtir ji 75,000 revandî û binçavkiriyan li Sûriyê ji destpêka şoreşa Sûriyê ve û tanha belav kir. Ragihand ku rejima Sûriyê bi 10,000 ji sivîl û karmendên di çarçoveya alîkariyên mirovî û çalakvanên aştîxwaz bi zorê binçavkirine. Bi şêweyên binpêkirinan bikartîne. Tenê ji bo ku tirsê di nav sivîlan de belav ke. Sizayên bi kom di jîwan bikarbîne. Lêborîna navdewletî serbar kir ku hejmareke mezin ji welatiyên Sûriyê rastî işkenceya tund û şêweyên dûrî mirovatî hatine û bêhtir ji 15,000 kes di encaman de jiyana xwe ji dest dana. Rêxistina lêborîna navdewletî amaje wê yekê kir ku rejima Esed zagonên navdewletî binpêkiriye ku ew kiryar wek proseyeke berfireh û birêkxistin kirî dî ji sivîlan têkirin. Rêxistina Amnesty ya navdewletî daxwaza tevger û karekî lezgîn kir. Herwiha piştevaniya malbatên kesên wendayî binçavkiriyan kir û bang li Rûsya û Amerîka kir ku fişarê li ser rejima Sûriye û milîsên çekdar bike da ku cihû çarenivîsa revandî û binçavkiriyan were eşkere kirin. Alî Umer Rêbas. Netewên yekgirtî ragihand ku zêdetir ji 130 kesî di şerê li başûrê Rojavayê Sûriyê de di dawiya hefteya borî de jiyana xwe ji dest dane. Ferhan Haq berdevkê bi navê Emîndarê Giştî yê netewên yekgirtî li ser zarê Ofîsa Hevrêzkirina Karobarên Mirovî got ku zêdetir ji 134 kes ji sivîlan di nav wan de hejmarek mezin ji zarokan heye di şerê li parêzgehên İdlib, Hema û Helebê yên başûrê Rojavayê Sûriyê de di dawiya hefteya borî de jiyana xwe ji dest dane. Haq ji hemî aliyên şer li Sûriye daxwaz kir ku parastina sivîl û deverên sivîlan bikin di nav wan de dibîstan û nexweşxane her wiha daxwaza dabînkirina veguhestina alîkariyên mirovî bo kesên pêpêwîst kir. Hewlên vegerandina penaberên Sûriyê bi destpêşxistkiriyeka Rûsî û rejima Sûriye berdewam in. Herî nû jî 200 penaberên Sûrî ji Lubnanê gihiştin dergehê Sinûrî bi heman mebestê. Vegera penaberan ji Lubnanê berevdeverên xwe li Sûriyê berdewam e. Koydoh jî karwanek ji 200 kesan gihişt dergehê ji dê di Tiyabûs yê Sînorî û biryar e bêne veguhestin ji bo deverên xwe li gundewarê Şamê. Hinjederên ewlehiyê yên Lubnanê tekez kirin ku wê hewlên Lubnanê berdewam bên deriya navendên ku hejmarek dever hatine vekirin li Lubnanê ji bo wergirtina daxwaziyên vegerê. Hevdemî berdewamiya aliyên Sûriyê ji bo amadekariyên pêşwaziya penaberan yên ku dixwazin vegerin. Cîgirê Wezîrê Derveyê rejima Sûriyê Fêsal Miqdad di vê derbarê de welatên Ewropa tometbar kirin bi rêgirtin li pêşvegera penaberên Sûriyê û ew yek bijîn û avakirina Sûriye û prosa siyasî vegirê da. Her wiha hikûmeta rejima Sûriyê tekez kir li ser wergirtina tedbîrên pêwîst ji bo vegera penaberan û amaje bi wê yekê kir ku divê sezayên ferzkirî li ser welat bêne rakirin. Hikûmeta rejima Sûriyê tekez kir her wiha ku prosa vegera penaberan divê birazîbûna penaberan be û rûmeta wan bê parastin. Wezîrê Rêveberiya Xwecihî û Jîngehê ya hikûmeta rejima Sûriyê Hisên Mexlûf ku ew bixwe serokê desteya vegera penaberên Sûriyê ye got ku derî li pêş vegera Sûriyan bi awayekî ewleh erkekî wanî sereke ye. Şêrîn Kîlo. Gudar û şopînerên me berî em nûçeyên xwe bi dawî bînin. Dubare em ê sernûçeyan bêne bîrawa. Du sal li ser şehîdbûna sê leşkerên roj îro derbas dibin. Doktor Abdulhekîm Beşar endamê Politbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di gotareke xwe de ragihand ku komkujiya li Swêdayê Rûdaya neşxwere hatiye encamdan lê belê planek jizmdî bû jê aliyê rejima Sûriye ve. Nexweşiya kulbûna kezeban di nav derbidarên Efrînê de li kampên derdora Helebê ku PYD navê lêkiriya deverên Şehbayê de belav bûne. Çekdarên Partiya PYD endamekî serkirdeyatiya Şexê Qamişloyê Partiya Elbas girt. Netewên yekgirtî ragihand ku zêdetir ji 130 kesî di şerê li başûrê Rojavayê Sûriyê de di dawiya hefteya borî de jiyana xwe ji dest dane.
نوچه نبداوی هاتن هر شاد و بختور بن